नाथ मुझने मति शुद्ध देजो, हइये सदा सेवक भाव रहजो। छो शब्दो मारा पण आप आवीने कहजो, राजी थई अक्षर भाव देजो, राजी थई अक्षर भाव देजो। स्वामी नारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तम, सर्वेभ्यं परमां शांतिं आनंदं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने योगी जयंतीना जय स्वामी नारायण। आजना प्रवचननो मुख्य विषय, आम तो योगीजी महाराजे घणी बधी सत्संग कथाओ करेली छे अने एमना आशीर्वचनो पण आपणे घणी वखत ऑडियोना विडियोना माध्यम द्वारा सांभळेला छे। तो आपणे एमनी कथाओमांथी ज ते आजे एवी प्रसादीना थोड़ाक एवा प्रसंगोनी वात करवी छे के जे प्रसंगो श्रीजी महाराज वखतना बनेला छे अने ए योगी बापाए पोतानी कथाओनी अंदर कीधा होय, परंतु ए प्रसंगो ए आपणा जीवननी अंदर पण एटला ज उपयोगी छे, एटला ज मददरूप थाय छे। तो आजे आपणे योगीजी महाराजना एवा 4 प्रसादीना प्रसंगोनी वात करवी छे के जे योगी बापा वारंवार कहेता अने खरेखर ए प्रसंगो ए आपणा जीवननी अंदर एक आपणे नवी दिशा पण आपे छे। प्रथम तो योगी बापा घणी वखत नेनपुरना देवजी भगतनी वात करता। हवे आ नेनपुरना देवजी भाईनो एकनो एक दीकरो हतो। हवे दीकरो 20 वर्षनो थयो पण एने निरावरण दृष्टि महाराजने प्रतापे थई गेली अने महाराज आम सारंगपुर पोते विराजमान होय तो आम 100 गांव बेठो बेठो महाराजनी बधी वात करे अने महाराज शुं करे छे, शुं बोले छे, केवा वस्त्रो पहेर्या छे, ए बधुंय अक्षरश ए पोताना घरे बेठा बेठा बधाने जणावे। एटले थोड़ोक समय पसार थयो एटले उमर थई गेली एटले एना लग्न माटे बधुं मांगा आवता था। तो घरना 2 माणसे विचार कर्यो, आ देवजी भगत एना धर्मपत्नीए के हवे आ जो दीकराने आपणे लग्न करावशुं अने आटला बधाय सगा संबंधीओ मागा लईने आवे छे तो आपणे लग्न करावशुं एमां कई प्रश्न नथी, पण जे आ महाराजनी मूर्ति जेने देखाय छे ने ए बधुं भूली जशे अने आ संसारनी अंदर पड़शे। एटले महाराज जो एने पोतानी सेवामां बेसाडी दे तो बहु सारुं कहेवाय। अने सगावाला दीकराने परणावा माटे उतावळ तो करता ज था। जुवान जोत दीकरो हतो એટલે આ બંને એવો સંકલ્પ કર્યો કે શ્રીજી મહારાજ આ દીકરો છે ને અખંડ તમારી મૂર્તિને દેખે છે, એને સંસારમાં અમાર પાડવો નથી, તમને સેવામાં આપવો છે અને એને 2 દી તાવ આપો અને ધામમાં તેડી જાઓ। વિચાર તો કરો કે એક માતા પિતા પોતાનો એકનો એક સંતાન છે પણ છતાં પણ તમે જુઓ કે એને ભગવાનમાં અને ભગવાનની મૂર્તિમાં કેટલું સુખ માની લીધેલું હશે, કેવી ઉચ્ચ સમજણ હશે। जो उधोरे संत सुखी संसार में, राजा भी दुखिया रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में, विना विवेक भेख सब दुखिया, झूठो तन अहंकार में। एटले के समजण वाळा होय ने एने सुखी कहेवाय अने ए पोते सुखी रही शके एवी समजण छे ने देवजी भगत अने एमना धर्मपत्नी हती अने आवो संकल्प तो ज करी शके ने। बाकी एकनो एक दीकरो जुवान जोत होय अने ए धाममां जायने एनुं मृत्यु थाय, कोण एवी इच्छा राखे, कोण एवी अपेक्षा होय? कोईनी एवी इच्छा न होय। सामुकनी बधाईनी इच्छा केवी होय के दीकरो अहींया ज घरे ने घरे रहीने मारी ए टेल चाकरी करे अने गटपणनी अंदर मारो सहारो बने, मारो टेको बने। हवे संकल्प एवो बळवान हतो, श्रीजी महाराजे संकल्प जाण्यो अंतर्यामीपणे अने एना बळे संकल्पना बळे दीकराने ताव आव्यो अने पछी तो श्रीजी महाराज अनंत कोटी मुक्तो लईने तेड़वा माटे आवे छे। हवे दीकरो महाराजनी सेवामां वयो गयो, जमपुरीमां जाय तो मरियो कहेवाय, आ तो अक्षरधाममां श्रीजी महाराजनी सेवामां गयो एटले एने मरियो न कहेवाय, एनो तो मोक्ष थई गयो कहेवाय। एटले आ बंने तो एवी समजण हती ज ते एटले बंने शुं जाण्युं के जो आ बधाय सगा संबंधीओ अहींया रोक अकळ करवा माटे आवशे
અને સુખ નહીં લેવા દે, ભગવાનના ભજનની અંદર પણ વિઘ્ન પાડશે. એટલે બાઈએ છે ને ભગતને શું કીધું કે તમે 15 દી છે ને વાડીએ જાઓ, અને હું છે ને ઘીનો એ ગાંડવો લઈને એ ગઢપુર મહારાજ પાસે જાઉં છું, અને લોકો તો ઓ કરતા આપણા ઘરે આવશે, અને લોકાએ આવશે, પછી જવાબ ક્યાં દેવો આપણે, અને નકરું એકની એક આપણે કહાની કેવી પડશે, આમ હતું ને આમ હતું, અને ભગવાનનું ભજન થવા નહીં દે. આમથી દીકરો તો ધામમાં ગયો છે, ક્યાં કમોતે મર્યો છે ને જમપુરીમાં ગયો છે. એ તો અમુકની સારી બાબત કહેવાય. એટલે આપણું ભજન ન બગડે અને ખોટી રીતના સમયનો પણ બગાડ ન થાય. એટલે હું જાઉં છું ઘીનો એ ગાંડવો લઈને એ ગઢડપુર, ત્યાં મહારાજને સેવા કરીશ અને રસોઈ આપીશ, અને તમે જાઓ વાડીએ અને 15 દી ત્યાં ને ત્યાં જ રહેજો. અને એવું વિચાર કરીને એ બધું તે આ દેવજી ભગત હતા એમના ધર્મપત્નીએ દાણા ભરી દીધા, અને બધું સીધું સાધું આપ્યું ભગતને, અને ખેતરે પોતે રહેવા ગયા. તે ભગત તો ખેતરે ભેંસ લેતા ગયા. તે ભગતે એવું ગોઠવું કે ભેંસ દોઈને મારે જોઈશે એટલું દૂધ ઠાકોરજીને ધરાવીશ અને જમીશ, બાકીનું પાડી ધાવી જશે. તે ભગતે ખેતરે દાળ રોટલો જમે, કોઈ જાતનો કઈ શોખ કરે નહીં. અને ઘરના બૈરા હતા, ઘેરે તાળું મારીને અધમણ ઘીનો એ ગાંડવો લઈને પોતે ગઢપુર આવે છે. શ્રીજી મહારાજ તો ગઢપુરની અંદર બિરાજમાન, સભામાં મહારાજ બિરાજમાન હતા, હજારો હરિભક્તો બેઠા હતા. અને ત્યાં જ આ દેવજી ભગતના એ ઘરવાળા હતા, એ પોતે નેનપુરથી આવેલા. તે મહારાજ તો એમને ઓળખી ગયા, અને ઘીનો ગાંડવો મહારાજને એ ધરે છે આ બાઈ. તે મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગત સુખી છે ને? તે હવે આ દેવજી ભગતના ધર્મપત્ની કે મહારાજ સુખી તો હતા, પણ હવે તો વધુ સુખી થયા. તે મહારાજ કીધું કે એટલે શું વધુ સુખી એટલે શું, હું કઈ સમજો નહીં. હવે પછી તો કીધું કે મહારાજ તમે બધું જાણો જ છો, તમે અજાણ ન બનો. અને દીકરો તમારી મૂર્તિને અખંડ જોતો હતો, એના લગ્ન માટે માંગા આવતા હતા, એટલે અમે બધું વિચાર કર્યો કે જો લગ્ન કરશે તો તમારી મૂર્તિ ભૂલી જશે. એટલે એવો સંકલ્પ કર્યો કે આપ એને ધામમાં તેડી જાઓ, અને તમે ધામમાં લઈ ગયા. એટલે લોકો ઘરે ભલે લોકો આવે ને રડે, 15 દિવસ જો ખેતરે એ દેવજી ભગત ગયા છે, અને હું અહીં ઘી લઈને અહીંયા આવી છું. હવે ગઢપુરની અંદર એવી પરિસ્થિતિ બનેલી કે હરજી ઠક્કરના બા છે ને ગાંગુબા, હવે એમને છે ને એવો સંકલ્પ કરેલો કે મારે છે ને મહારાજને મારા હાથે થાળ જમાડવો છે, પણ પોતે મહારાજને થાળ ન ધરાવી શક્યા. એટલે એમને એમ સંકલ્પ કે આ દેહ પડી જાય ને દાદાના દરબારમાં જન્મ લઉં તો મહારાજને થાળ જમાડું. હવે એમનો આ સંકલ્પ હતો, એટલે એવો ધામમાં તો ગયા. પણ પછી છે ને પાંચુબાને ઘેર દીકરી રૂપે એ જન્મા થયા. 5-6 વર્ષના થયા એટલે મહારાજને હંમેશા પોતે પૂરીનો થાળ ધરાવે, મહારાજ જમે તે. કોઈને હવે આ કઈની ખબર નહીં, ભગવાનને ખબર. જો તન કી જાણે મન કી જાણે, જાણે ચિત્ત કી ચોરી. ભગવાન આગળ કઈ છુપાઈ ન શકો તમે. અને ખરેખર એ ભગવાન તો બધું જાણતા જ, પણ બીજા કોઈ લોકો થોડા જાણે. હવે આ ડોશમાનો સંકલ્પો પૂરો થઈ ગયો, એટલે મહારાજ તો એમને ધામમાં તેડી ગયા. પણ બધાય છે ને એ શોકમાં પડી ગયેલા, તો કોઈ રાંધે નહીં, અને દરબારમાં તો આખો રોકકળ થઈ ગયો. તે મૂળજી બ્રહ્મચારી હંમેશની જેમ બપોર મહારાજ માટે થાળ લેવા ગયા. તે બધાય શોકમાં પડેલા હતા, અને હાંડલામાં જાનનું ઠાઠું કરેલું, અને ડંકો ડંકો બધાય મહિનો ખાય. હવે બ્રહ્મચારીને આ કઈ રિવાજની ખબર નહીં, એટલે પોતે અબોટિયું પહેરીને ખાલી થાળ લઈને ઉપડ્યા. હવે એમના મનમાં કે પૂરી શાક બનાવ્યું હશે, અને ત્યાં થાળમાં જાનના એ જે ઠાઠાના બે ડંકા નાખ્યા. હવે પેલાના સમયની અંદર તો એવા કઈ બાજરાના રોટલા એ બધું બનતું, પણ જ્યારે આવો પરિસ્થિતિ બને ને ત્યારે છાશમાં રાંધેલી જુવાર, જેમ આપણે અત્યારે સ્વાભાવિક રીતે ખીચડી કે જેવું જમતા હોય તો એવું બધું ખાય, અને એવું જ દેવાનું. હવે સ્વાભાવિક રીતે બ્રહ્મચારી ત્યાંથી હલે ચલે નહીં. હવે બ્રહ્મચારી મહારાજની તો દાઢી લાંબી અને મોટી, એમાંય ઠાઠામાં દાઢી અડી. હવે આ બાજુ શ્રીજી મહારાજ અબોટિયું પહેરીને થાળની વાટ જોતા જોતા બેઠા હતા, અને સામે સોનાનો થાળ ને સોનાનો લોટો લઈને બેઠેલા. અને હમણાં બ્રહ્મચારી થાળ લઈને આવશે, આવો મનમાં વિચાર કરે. તો બ્રહ્મચારી આવીને થાળ મૂક્યો, મહારાજે જાનનું ઠાઠું જોઈને પોતે આશ્ચર્ય પૂછ્યું કે આ હું બ્રહ્મચારી? તો બ્રહ્મચારી કે મહારાજ આ થાળ છે. શ્રીજી મહારાજ કે કેમ આમ કેવી રીતે થાળ, આવો થાળ? તે બ્રહ્મચારી કે મહારાજ પાંચુબાના દીકરી ધામમાં ગયા છે ને,
એટલે દરબારમાં શોક પડ્યો છે. એટલે આવું રાંધ્યું છે. અને મહારાજ કે ઓહો, અમે આટલું બધું સમજાવ્યું, આટલું બધું સાંખ્ય વિચારની સમજણો આપી, અને છતાં આવી રીતે. મહારાજ કે આવું જમવાનું. જો મહારાજને ખાવા પીવામાં કઈ આસક્તિ નહોતી, પણ મહારાજને એક નવું એક પ્રવર્તન કરવું હતું, અને સમજણ તો આપેલી જ હતી, પણ એ પ્રસંગ ઊભો કરવા પાછળનું કારણ એમનામાં એ ભાવના હતી કે અમને સમજણ સારી આપીએ. અને મહારાજે સામે પૂછ્યું કે આવું ક્યાં સુધી ચાલશે જમવાનું? તો બ્રહ્મચારી કે મહિના સુધી તો પાક્કું જ છે. તે મહારાજ કે આપણે તો ભગવાન છીએ, આપણે શેનો શોખ હોય, ચાલો આપણે તો કઈ ગટપુર નથી રહેવું, ચાલો કારિયાણી જઈએ. અને ત્યાં તો લાડુબા જીવુબા આવે છે. સભામાં હરજી ઠક્કર હતા. એટલે મહારાજે એમને કીધું કે તમારો શોખ છે? ત્યારે હરજી ઠક્કર કે મહારાજ મારે શેનો શોખ, હું તો કાંઈ નહીં, મારે શોખ ન હોય, એ તો આ બધાને શોખ હોય. એટલે સ્વાભાવિક રીતે આગળ વાત કરી, પણ દીકરી તો તારી પૂર્વ જન્મની માં હતી, એટલે શોખ તો તાર કરવો પડે ને. તો લાડુબા જીવુબા કે શોખ તો હરજી ઠક્કર ને હોય, તમારે શાનો શોખ હોય? તને કારિયાણી જવા માટે તૈયાર થઈ ગયા, અને ત્યાં જીવુબા લાડુબા હતા, એમને તે વાત કરી કે રહેવા દો, અમે થાળ બનાવીશું. હવે આ વખતમાં તે નેનપુરના એ ડોશમાં પણ આવેલા હતા, અને મહારાજે બધાને આ ડોશીમાં બતાવીને કીધું કે સાંભળો, અમને 20 વર્ષનો દીકરો હતો, નિરાવરણ દ્રષ્ટિ થઈ હતી, અમને અખંડ જોતો હતો, નેનપુરમાં બેઠા બેઠા અમને જોતો હતો. સગાવાલા હતા ને, એમના લગ્નની તૈયારી એ કરતા હતા યુવાનની. પણ જો આમને એવું થયું કે દીકરો પરણશે ને તો મૂર્તિ ભૂલી જશે, એટલે ધામમાં જાય એવો સંકલ્પ કરીને દીકરાને ધામમાં મોકલી દીધો. એટલે આ ડોશીની સમજણ મોટી, તમારી સમજણ મોટી. અને જો આ ઘીનો ગાંડવો લઈને જે આવ્યા છે ને, એની ધણી ખેતરે રાંધી ખાઈ છે. તો જો આવી સમજણ રહીને એ આ ભક્તની છે, ત્યારે જીવુબા લાડુબાને થયું કે આપણે તો મહારાજ નજીક રહ્યા, મહારાજની કથા વાર્તા સાંભળી, અહીંયા જ રહ્યા, તો આપણે આવી સમજણ કેળવી ન શક્યા. અને પછી એમને અંતરદ્રષ્ટિ થઈ, અને પછી સમજણ થઈ, અને પછી એમનો શોખ પછી તો મટી જાય છે. પણ જો આ સમજણ મહારાજ છતાં પણ આવા ભક્તો હતા, તો ખરેખર આવી સમજણ થાય ને ત્યારે અવશ્ય શોખ મટી જાય છે. નહીતર કંઈક દુઃખ આવ્યું હોય ને તો પછી રડ કરવું પડે છે. પણ જો આ કથા કહીને યોગી બાપા સમજાવતા કે આપણા જીવનની અંદર પણ આપણે આવી ઉચ્ચ કોટીની સમજણ આપણે એ આપણા જીવનની અંદર લાવવાની છે. જીવનની અંદર એવી પરિસ્થિતિઓ આવશે, એવા પ્રશ્નો પણ આવશે, પણ જો ત્યારે સ્થિરતા હશે, જો ત્યારે આપણે ભગવાનને રાજી કરવાની જો ઈચ્છા હશે, અને એ રાજીપાનો વિચાર હશે ને, તો એ ગમે તે પરિસ્થિતિ પણ એ આપણને દુઃખી નહીં કરી શકે. એ યોગી બાપા ઘણી વખત સમજાવતા. બીજું દ્રષ્ટાંત એવું પણ યોગી બાપા આપતા. એ દ્રષ્ટાંત હતું ગઢાળીના આંબા શેઠનું. હવે આ ગઢાળીના આંબા શેઠ હતા, એમને ભગવાનનું એક નવું નામ પાડેલું, ને એનું નામ હતું ન્યાલકરણ. ભગવાનને ન્યાલકરણ કહેતા. એટલે દરરોજ મહારાજ માટે 12 આંગળનું દાંતણ પોતે ખાંડેલી એલાયચી વાળી કોથળો એમ રાખીને રાત મૂકી રાખે, એટલે એલાયચીની આમમાં થોડીક સુગંધ દાંતણમાં આવી જાય. અને ગઢાળીથી ગઢડા 3 ગાંવ દૂર પોતે હંમેશા ઘરે 3 વાગે પોતે ઉઠે, નાહી ધોઈને પૂજા કરીને ચાલે, અને 4 વાગે દાંતણ લઈને ગઢડા પહોંચે. અને મહારાજ અક્ષર ઓળીમાં પોઈઠા હોય, એટલે સ્વાભાવિક રીતે ન્યાલ એટલે હું, મને ધન્ય કરી દીધો. તો મહારાજે પૂછ્યું ભગવાનના 1000 નામ છે, તો તેઓએ આ નવું નામ પાડ્યું. તો એમણે શું કીધું કે તેઓએ મને છે ન્યાલ કરી દીધો. એટલે 1000 નામ, તેમાં મેં 1001મું નામ ન્યાલકરણ પાડેલું છે. અને આવી રીતે તો મહારાજ સાથે રમૂજને કરે ને હસાવે, અને પછી દાંતણી આપે, અને પછી મહારાજ એમનું દાંતણ કરે ને સવારે 9 વાગે પોતે ચાલ્યા જાય. તો એમ જો દરરોજ પોતે અહોરનિશ સેવા પોતે કરતા. કેટલી બધી શ્રદ્ધા. યોગી બાપા આ ન્યાલકરણની વાત કહીને પણ કહેતા, આંબા શેઠની વાત કહીને, કે આપણે તેવી શ્રદ્ધા હોય ને તો બાકી કઈ રે નહીં. અને જો આ મુદ્દો આપણે સમજવાનો છે, ભગવાન અને સંતની જેટલી સેવા થાય એટલી આપણે મન કર્મ વચને કરવાની છે. અને એ સેવાથી ભગવાન અને સંતનો અતિશય રાજીપો પ્રાપ્ત થાય છે. યોગી બાપા એક પ્રસંગ એવો પણ કહેતા, એક ગામમાં છે ને એક સત્સંગી પટેલ રહેતા. હવે ચોમાસાનો સમય હતો, એટલે વરસાદ વરસતો, એટલે રસ્તા કાદવ વાળા થયા,
હવે એ વખતે મૂળ અક્ષર મૂર્તિ અનાદિ મૂર્તિ એવા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હવે ઈ ગામમાં મંદિરમાં સભા ભરીને બિરાજમાન હતા અને સભામાં બેસવા માટે આમ જાજર પાથરેલી. હવે ઈ વખતે આ પટેલ પગ ધોયા વગર છે ને ગારાવાળા પગે સભામાં પોતે આવી ગયા. એટલે સ્વામીએ કીધું પટેલ પગ ધોઈને આવો ને, બહાર પાણીના વાસણ છે ને બાજુમાં લોટોય મૂક્યો છે. તે પટેલ ગામના તો આગેવાન હતા અને પાછા માની હતા. સુપ્રિટેન્ડન્ટ પ્રકૃતિ યોગી બાપા કહેતા માન છે, કારણ કે આ માનના લીધે ઘણા બધાનું પતન થયું છે. રાવણ કયો, દુર્યોધન કયો, કંસ કયો, હિરણ્યકશિપુ એનો વિનાશ થયો તો એનો મૂળની અંદર માન છે. અને આ માનથી જ તે બીજા બધા દુર્ગુણો આવે છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સ, માયા, તૃષ્ણા, અહંકાર. અને ઈ આ માન રહ્યું ને એ ઘણા બધાને બગાડે છે. એક ભાઈ છે ને એક ગામથી બીજે ગામ ટ્રેનમાં એમને જવાનું હતું. 9 વાગ્યાનો સવારનો ટાઈમ હતો ટ્રેનનો, 8:45 પોતે પહોંચવાનું હતું. પણ કંઈક એમને વાહન ન મળ્યું, મોડા પહોંચ્યા ને જ્યાં તે સ્ટેશનમાં આવે છે ને ત્યાં જ તે ટ્રેન ઉપડે છે ધીમે ધીમે. એટલે કોઈક યુવાન હશે જે ટ્રેનમાં ડબ્બામાં બેઠો હતો એને કીધું કે થોડાક ઉતાવળા પગે ચાલો તો તમે પહોંચી. તે ઓલો કંઈક નહીં, ટ્રેનને જવું જ જાય પણ હું મારી ચાલ ન બદલું. કેટલો વજનદાર અહંકાર કહેવાય. અને ટ્રેન જતી રહી, સામે તે જતી રહી. થોડુંક જો ચાલ થોડીક વધારે રાખી હોત તો પોતે ટ્રેનમાં બેસી જાત ડબ્બામાં, પણ ન કર્યું. પછી 2 કલાક પછી 11 વાગ્યાની ટ્રેનમાં જવું પડ્યું ધક્કા મૂકીની અંદર. પણ જો અહંકાર સાઈડમાં રાખ્યો હોત તો એ સમયસર પોતે પહોંચી જાત જે જગ્યાએ જવાનું હોય એ જગ્યાએ. તો હવે આ તે પટેલ આગેવાન હતા અને પાછા માની. હવે આવું ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાત સાંભળી એટલે ખોટું લાગી ગયું. અને સ્વામીએ મને આમ કેમ કીધું, અને પછી તો એમ કીધું કે સારું પગ ધોઈને આવીશ. અને રીસમાં એમ કહીને પોતે સભામાં આવ્યા વગર સીધા ઘરે પોતે ચાલી ગયા. એટલે સ્વામી એકવાર છે ને સભામાં એક હરિભક્તને પૂછ્યું કે પેલા પટેલ કેમ નથી આવતા. એ હરિભક્તે શું કીધું કે સ્વામી આપે પગ ધોઈને આવવાનું કીધું ને એટલે એમને ખોટું લાગી ગયું એટલે આવતા નથી. તો જો આ ટોકણી કરી એમાં ખોટું લાગી ગયું, પોતે વહી ગયા. તો પગ ધોઈને આવવાનું કીધું એમાં ખોટું શું થયું? કીધું હતું સાચું જ કીધું હતું. સ્વામીએ તો મંદિરમાં જાજમ ન બગડે એટલા માટે કીધું, પણ એટલું વચન ન મનાયું તો ખોટું લાગી ગયું. તો જો કાયમ માટે સત્સંગ મૂકીને વયા ગયા. તો જો આવી રીતે આ બોધ કથા કહીને તે આ પ્રસંગ કહીને તે યોગી બાપા સમજાવતા. એટલે સંત જેમ કે ને એમને સવળું લઈએ ને તો સત્સંગમાં વધી શકાય. અને જો આ સત્સંગ આપણને મળ્યો, આ સત્પુરુષ ને આ ભગવાન આપણને મળ્યા, આ ઉપાસના મળી, તો એક વાત યાદ રાખવી કે જેમ દરિયો હોય, દરિયાની અંદર મગર હોય, માછલીઓ હોય, તો એ બધાય તે વયા જાય રિસાઈન, તો દરિયાને કઈ નુકસાન ન થાય. નુકસાન કોને થાય? મગર થાય, જીવ જંતુઓને જ થાય. એમાં સત્સંગમાં આપણે વયા જઈએ તો નુકસાન કાંઈ સત્પુરુષને કે ભગવાનને કે ઉપાસનાને કંઈ થતું નથી. નુકસાન આપણને જ થાય છે અને આપણું જ કલ્યાણ અટકે છે. એટલે આપણા જીવનની અંદર આજની આ યોગી જયંતિના દિવસે આપણે માનને મૂકીએ નેવે ચડાવી નાખીએ, અને જેથી આપણે સત્સંગનું સાચું સુખ લઈ શકીએ. યોગી બાપા કહેતા સત્સંગમાં કેસર કેરી જેવું સુખ આવે, અંતરમાંથી આનંદના ફુવારા છૂટે છે. અને આ તો ગુણાતીત બાગ છે. હવે સત્સંગની અંદર થાતા થાબડા જે હોય તોય મને એનો અવગુણ ન આવે. આવા વચનો, આવી અમૃત વાણી નીકળે ત્યારે આપણે તો ખરેખર આપણને એવું લાગે વાત સાચી હશે ખોટી હશે. આપણે તો શંકામાં તે આખું જીવન પસાર થઈ જાય. પણ જો આપણે જ્યારે એમનો આનંદ જોઈએ, એમના વચનો જોઈએ, એમની બોધ કથાઓ જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે એ પોતે ભગવાન જેવો આનંદ લઈ શકતા હતા, ગુરુ જેવો આનંદ લઈ શકતા હતા. અને છેલ્લે એક વાત કહીને પૂરું કરીએ. યોગી બાપા ઘણી વખત આંબા શેઠની વાત એવી પણ કરતા કે ગઢાળીના આંબા શેઠ હતા તો પોતે દાંતણની એ તો બધી સેવા કરતા, વહેલા પણ જાગતા, પૂજા પાઠ કરીને પોતે ગઢપુર પણ ચાલીને આવવાનું. પણ શ્રીજી મહારાજને ગઢડા પોતાના ગામ જમવા આવવા માટે એક આમંત્રણ આપવા માટે એક વખત ગયેલા. હવે રાત્રે મહારાજને મળ્યા. મહારાજે કીધું કે મહારાજ મારી બહુ શક્તિ નથી, પણ 50 સાધુ અને આપ જમવા આવો અને ગઢાળી 3 ગાવ છે. તે મહારાજે કીધું તમારો ભક્તિ ભાવ છે એ જોઈને કઈ વાંધો નહીં, બહુ સારું, આવશું અમે. તે શેઠે કીધું જો હું જાઉં છું તેલ સીધું તૈયાર કરાવું, તમે સવાર આવજો. અને પછી મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલાવીને કીધું કે કાલે આપણે આંબા શેઠને ત્યાં જમવા જવાનું છે ગઢાળી. તે મુક્તાનંદ સ્વામી કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે મહારાજ કેટલાય જવાનું?
તે શ્રીજી મહારાજ કે હોલસોલ 500 પરમહંસો તૈયાર થઈ જાવ, બધાને આપણે જવાનું છે. સુરા ખાચર ને દાદા ખાચર ને બધા દરબારોને પણ મહારાજની આજ્ઞા થઈ. સવારમાં પોરમાં તે તુંબડીને જોડી ખભે નાખીને સંતો બધા કીર્તનો ગાતા ગાતા હાલીને ગઢાળી ગામ ગયા. હવે ગઢાળીની બજાર ભરી દીધી. હવે આંબા શેઠ તો આ જોઈને વિચારમાં પડી ગયા. મહારાજને મેં 50 નું કીધું તું, આ ભૂલી તો ગયા કે શું હશે? ભૂલી તો ગયા મને એવું જ લાગે છે. અને આટલા બધા ક્યાં કીધું તું? અને હજુ તો મહારાજ ભેગા કેટલાય આવશે. તે તો આંબા શેઠ તો પોતે મૂંઝાઈ ગયા. પછી વિચાર્યું કે મારા ઘરના 10 માણસનું કાઢી લઉં. પછી મહારાજ જાણે ને સાધુ જાણે. અને પછી મહારાજ 11 વાગે પધાર્યા ને આંબા શેઠે સામયું કર્યું. તે મહારાજને પૂછ્યું કે મહારાજ તમને મેં કેટલા કહ્યા હતા? તો મહારાજ કે 50 કીધા હતા. તો આંબા શેઠ કે તો આ તમે શું કર્યું? તે સ્વાભાવિક રીતે શ્રીજી મહારાજ કે મેં એક મીંડું ચડાવ્યું. તે આંબા શેઠ કે પણ મારું ઘર જાય જોયું તમે? મારા 10 માણસના 20 લાડવા ઢાંકી દો. પછી તેમણે 10 જણનું તો પેટ ઢાંકી દીધું. તે મહારાજે સંતોને કીધું કે આપણે જો રસોઈ ઉપર લુગડા ઢાંકી દો, હું પીરસીશ. અને પછી તો લાડવા ઢાંકી દીધા અને કીધું કે સંતો બેસી જાઓ. એવી રીતે મહારાજે આજ્ઞા કરી અને મહારાજ તો બધાને પીરસવાનું શરૂ કર્યું. 3 3 4 4 5 5 લાડુ પીરસે. અને આમ કહેવાય ને કે આમ લાડુ નિસરે ભંભોટિયું છૂટ્યો અને મહારાજે તો બધાને જમાડી દીધા અને તોય ખૂટ્યું નહીં. અને 50 જણની રસોઈને એમને એમ પડી રહી. હવે આ જોઈને આંબા શેઠ આશ્ચર્ય પામતા કીધું મહારાજ શું કર્યું? તે મહારાજ કે કર્યું એ તમે જોયું. અને પછી આંબા શેઠને થયું કે આ તો ભગવાન સાક્ષાત છે, બ્રહ્માંડોનું પૂરું કરે છે, તે આ કેમ ન કરી દે? તો જો આ એક વિચાર હોય ને તોય આપણા જીવનની અંદર આપણને એક શાંતિ મળે છે, આનંદમાં દિવસ પસાર થાય છે. તો ખરેખર આ પ્રસાદીના જે પ્રસંગો જે યોગી બાપા વારંવાર કહેતા, આવા તો ઘણા બધા પ્રસંગો હતા. એક પ્રસંગ એવો પણ છે કે એક વખત વરસાદ તણાણો. તેમાં એક હરિભક્તે કીધું કે મહારાજ વરસાદ નથી. તે મહારાજે કીધું કે સાધુના પત્તર પૂરો, વરસાદ થશે ને છાશ પીરશો. અને પછી તો અડધું પત્તર પીરશું. તે અડધો વરસાદ થયો. તે મહારાજે કીધું પત્તર છલકાવી દો. અને પછી તો પત્તર છલકાવી દીધું. તો 3-4 દિવસ સુધી વરસાદ પડ્યો. તો આવા તો ઘણા બધા પ્રસંગો શ્રીજી મહારાજે એ કરેલા છે. અને એ ચમત્કારો યોગી બાપાએ પણ ઘણી વખત આવા પ્રસંગો ઊભા કરેલા છે. એ આફ્રિકાની અંદર પણ લાડવાઓ હોય તો યોગી બાપાએ ખૂટવા નથી દીધેલા. અરે એટલું જ નહીં, યોગી બાપાના સંકલ્પથી એ આજે દિગંતમાં પણ ડંકો વાગી રહ્યો છે. તો ખરેખર આવા આપણને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાની પ્રાપ્તિ થઈ છે. વર્તમાન કાળે એ જ મહંત સ્વામી મહારાજની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે. ભલે હા સ્વરૂપ બદલાણું છે, પરંતુ વાત તો એક જ છે કે એમાં અક્ષર બ્રહ્મ તત્વ છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ યોગીજી મહારાજની એ 4 થી 5 એ આ પ્રસાદીના જે પ્રસંગોની આપણે વાતો કરી, તો જે નેનપુરના દેવજી ભગતની સમજણ હતી એવી સમજણ આપણા જીવનની અંદર આવે. હરખા પટેલ જેમ પગ ધોવા ગયા તે ગયા, હજી આવ્યા નહીં તો આપણે પણ માનનો ત્યાગ કરીએ અને આપણા જીવનની અંદર જેમ આંબા શેઠ જે ભગવાનની પોતે ભક્તિ કરતા હતા, જે ભાવથી જોડાયેલા હતા અને ભગવાનને સર્વ કરતા સમજ્યા, તો જો 50 જણનું જ બનાવ્યું હતું ને 500 જણને થઈ રહ્યું તો 50 જણનું વધ્યું. તો ભગવાન સર્વ કરતા છે. ભગવાનની મરજી વગર કોઈથી તણું પણ હલાવ્યું હલતું નથી. તો આવા વિચારો આજના દિવસે આપણે પણ સૌ કોઈએ આત્મસાત કરીને ભગવાન અને સંતને રાજી કરી શકીએ, એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.